जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 11 कॉमर्स विषय आंकड़ाशास्त्र एमां प्रकरण नंबर 2 माहितीनुं निरूपण ए चेप्टर पर अभ्यास करवानो छे। तो माहितीनुं निरूपण ए चेप्टरनी अंदर जे मुख्य मुद्दा छे एमां पहेलुं छे वर्गीकरण, एटले के एनो अर्थ अने जरूरियात। पछी वर्गीकरणना प्रकारो, एमां संख्यात्मक माहितीनुं वर्गीकरण होय तो ए 4 प्रकारे असतत आवृत्ति वितरण, सतत आवृत्ति वितरण, संचयी आवृत्ति वितरण अने सतत आवृत्ति वितरण रचना माटेना मुद्दाओ। त्यारबाद गुणात्मक माहितीनुं वर्गीकरण एटले एमां सादुं वर्गीकरण, त्यारबाद बहुविध वर्गीकरण, एना पछी कोष्टक रचना, तेना प्रकारो, उपयोगो, कोष्टक रचनाना मार्गदर्शक नियमो, त्यारबाद आकृतिओनुं महत्व, एनी मर्यादाओ, आकृतिना जुदा जुदा प्रकार, एकमापी, द्विमापी अने चित्राकृति। तो मित्रों, आवा जुदा जुदा मुद्दाओनो अभ्यास आपणे आ प्रकरणमां करवानो छे। तो जोईए, पहेलुं छे वर्गीकरण। हवे एनो अर्थ अने जरूरियात एटले के आंकड़ाशास्त्रनी अंदर तमे पहेलुं प्रकरण जे शीख्या माहितीनुं एकत्रीकरण, एमां मात्र माहिती एकत्रित करवामां आवती हती, एकठी करवामां आवती हती। हवे आ जे एकठी करेली माहिती छे एनो उपयोग करवा माटे थईने अथवा उपयोग करता पहेला एने जो योग्य भागोमां वहेंची देवामां आवे, एटले के एनुं वर्गीकरण करी देवामां आवे तो एने झड़पथी, सरलताथी अने सारी रीते समझी शकाय एनी वात छे। तो जोईए के अगाउना प्रकरणमां आपणे जोयुं के आंकड़ाशास्त्रीय माहितीमां मुख्यत्वे 2 प्रकारनी माहिती होय छे। पहली संख्यात्मक माहिती अने बीजी गुणात्मक माहिती। संख्यात्मक माहिती ए संख्यात्मक चलने आधारे मेळवेली होय छे। एटले ज आपणे ज्यारे संख्यात्मक माहितीनी व्याख्या समजावी त्यारे आपणे एवुं कीधुं हतुं के जे माहितीने संख्या के आंकड़ा द्वारा रजू करी शकाती होय एवी माहितीने मित्रों संख्यात्मक माहिती कहेवाय। दाखला तरीके व्यक्तिनुं वजन, व्यक्तिनी ऊंचाई, त्यारबाद अकस्मातनी संख्या, व्यक्तिनी वार्षिक आवकना आंकड़ा, कुटुंब दीठ सभ्यनी संख्या, शाळामां भणता विद्यार्थीनी संख्या, रोड पर चालता वाहनोनी संख्या। आ बधी संख्यात्मक माहितीना उदाहरण छे जे तेना चलने आधारे मेळवेला होय छे। ज्यारे गुणात्मक माहिती ए गुणात्मक चलने आधारे मेळवेली होय छे। एटले गुणात्मक माहिती एटले जे माहितीने गुणधर्मों के लक्षणों द्वारा रजू करी शकाती होय एवी माहितीने मित्रों गुणात्मक माहिती तरीके ओळखवामां आवे छे। दाखला तरीके विद्यार्थीनी जाति, छोकरो छे के छोकरी, व्यक्तिनो व्यावहारिक दरज्जो, व्यक्ति परिणित छे के अपरिणित, त्यारबाद व्यक्तिनी आर्थिक प्रवृत्ति, नौकरी, धंधो के व्यवसाय। आम आ जे माहिती छे ए मित्रों गुणात्मक माहिती कहेवाशे जे गुणात्मक चलने आधारे मेळवेली होय छे। आगळ संख्यात्मक चलना मुख्य 2 प्रकार छे। पहेलो छे असतत चल, बीजो छे सतत चल। बरोबर। आगळ असतत चल एटले शुं? तो के जे चल 2 सीमाओं वच्चेनी निश्चित के गणी शकाय तेटली ज किंमतो धारण करी शके तेम होय तेने असतत चल कहेवाय। मित्रों, जे चल 2 सीमाओं वच्चेनी निश्चित के गणी शकाय तेटली ज किंमतो धारण करतो होय अथवा धारण करे तेम होय तेवा चलने असतत चल कहे छे। दाखला तरीके कुटुंब दीठ बाळकोनी संख्या, मार्ग पर थता अकस्मातोनी संख्या। ख्याल आवे छे? तो आनी व्याख्या आपणे बीजी आवी रीते बनावी शकीए के जे चल फक्त निश्चित पूर्णांक किंमतो ज धारण करतो होय एवा चलने असतत चल कहे छे। निश्चित पूर्णांक किंमतो एटले पॉइंट वगरनी किंमतो। दाखला तरीके अकस्मातनी संख्या 1, 2, 3, 4 एवी रीते
કુટુંબ દીઠ બાળકોની સંખ્યા 1 2 3 4, છોડ પર ફૂલોની સંખ્યા 1 2 3 4। જો આ જે ચલના ઉદાહરણ લીધા એ ક્યારેય પોઈન્ટવાળી કિંમતો ધારણ કરશે નહીં, માટે એને કેવો ચલ કહેવાય છે મિત્રો? સતત ચલ। એટલે જે ચલ બે નિશ્ચિત સીમાઓ વચ્ચેની નિશ્ચિત કે ગણી શકાય તેટલી જ કિંમતો ધારણ કરતો હોય તો તેને અસતત ચલ કહેવાય। દાખલા તરીકે કુટુંબ દીઠ બાળકોની સંખ્યા, માર્ગ પર થતા અકસ્માતોની સંખ્યા। આગળ, જો કોઈ ચલ x ની કિંમતો 1.2, 1.3, 1.5 વગેરે આવી કોઈ નિશ્ચિત કિંમતો ધારણ કરે છે તો તે ચલને અસતત ચલ કહેવાશે। બરાબર। આગળ, જે ચલ બે સીમાઓ વચ્ચેની બધી જ કિંમતો ધારણ કરી શકે તેમ હોય તે ચલને સતત ચલ કહેવામાં આવે। જે ચલ બે નિશ્ચિત સીમાઓ વચ્ચેની કોઈ પણ કિંમત ધારણ કરી શકતો હોય તો તેવા ચલને સતત ચલ કહેવાય। દાખલા તરીકે વ્યક્તિની ઊંચાઈ, દિવસનું મહત્તમ તાપમાન વગેરે। આગળ જોઈએ, સતત ચલના ઉદાહરણો છે। વ્યવહારમાં સામાન્ય રીતે જ્યારે ચલની કિંમત મેળવવા માટે ગણતરી કરવી પડતી હોય ત્યારે તે ચલને અસતત ચલ કહેવાય। વ્યવહારમાં સામાન્ય રીતે જ્યારે ચલની કિંમત મેળવવા માટે ગણતરી કરવી પડતી હોય ત્યારે તેવા ચલને અસતત ચલ કહેવાય। જેમ કે કુટુંબ દીઠ બાળકોની સંખ્યા ગણવી પડે, માર્ગ પર થતા અકસ્માતની સંખ્યા ગણવી પડે, અને આગળ જે ચલની કિંમત મેળવવા માટે માપણી કરવી પડતી હોય, જો માપવું પડતું હોય તે ચલની કિંમતની સાથે માપનો એકમ જરૂરી હોય તેને આપણે સતત ચલ કહીશું। દાખલા તરીકે જો વ્યક્તિની ઊંચાઈ સેન્ટીમીટર કે ઇંચ કે ફૂટમાં મપાય, દિવસનું મહત્તમ તાપમાન સેલ્સિયસમાં મપાય। અસતત ચલ દ્વારા રજૂ થતી માહિતીને અસતત સંખ્યાત્મક માહિતી કહેવાય અને સતત ચલ દ્વારા રજૂ થતી માહિતીને સતત સંખ્યાત્મક માહિતી કહેવાશે મિત્રો। હવે આગળ, સમષ્ટિ તપાસ અથવા નિદર્શ તપાસને અંતે મળતી માહિતીને મૂળ માહિતી કે અવર્ગીકૃત માહિતી કહેવાય। 1 માર્કનો પ્રશ્ન પૂછાશે, મૂળ માહિતી એટલે શું અથવા અવર્ગીકૃત માહિતી એટલે શું? તો સમષ્ટિ તપાસ અથવા નિદર્શ તપાસને અંતે મળતી માહિતીને મૂળ માહિતી કે અવર્ગીકૃત માહિતી કહે છે। બરાબર। આ માહિતી અવ્યવસ્થિત સ્વરૂપમાં હોવાથી તેનો ઉપયોગ કરી આંકડાશાસ્ત્રીય વિશ્લેષણ કરવામાં મુશ્કેલી પડતી હોય। જો તમે આવી અવ્યવસ્થિત સ્વરૂપમાં જે માહિતી છે એનો ડાયરેક્ટ ઉપયોગ આંકડાશાસ્ત્રના વિશ્લેષણમાં કરશો તો સ્વાભાવિક છે એ મુશ્કેલીવાળું કામ થશે। આથી તેને સંક્ષિપ્ત અને વ્યવસ્થિત સ્વરૂપમાં ગોઠવવાની જરૂર પડે। જો આવી અવ્યવસ્થિત સ્વરૂપે માહિતી હોય એને તમારે ટૂંકમાં એટલે કે સંક્ષિપ્ત અને વ્યવસ્થિત સ્વરૂપમાં એને ગોઠવવાની જરૂર પડે છે। અવર્ગીકૃત માહિતીને સંક્ષિપ્ત અને વ્યવસ્થિત સ્વરૂપમાં ગોઠવવાની ક્રિયાને માહિતીનું વર્ગીકરણ કહે છે। જો પ્રશ્ન 1 માર્કનો પૂછાશે, માહિતીનું વર્ગીકરણ એટલે શું? તો અવર્ગીકૃત માહિતીને સંક્ષિપ્તમાં અને વ્યવસ્થિત સ્વરૂપમાં ગોઠવવાની ક્રિયાને માહિતીનું વર્ગીકરણ કહે છે અને તે ગોઠવેલી માહિતીને વર્ગીકૃત માહિતી કહે છે। દાખલા તરીકે જો એક અઠવાડિયા દરમિયાન કોઈ એક વસ્તુની દૈનિક માંગ અનુક્રમે 12, 16, 8, 12, 8, 8, 10 એકમો હતી એવું માલુમ પડે છે તો આ અવર્ગીકૃત માહિતી પરથી સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકાય કે અઠવાડિયા દરમિયાન વસ્તુની માંગ 8 એકમો હોય તેવા 3 દિવસો છે। માંગ 10 એકમ હોય તેવો 1 દિવસ છે। માંગ 12 એકમ હોય તેવા 2 દિવસો છે।
અને વસ્તુની માંગ 16 એકમ હોય તેવો એક દિવસ છે. તો આ વિગતને નીચે પ્રમાણે વર્ગીકૃત માહિતીમાં દર્શાવીએ. જો છે વસ્તુની માંગ 8 દિવસ 8 એકમ હોય, 10 એકમ હોય, 12 એકમ હોય, 16 એકમ હોય, નીચે એવા દિવસોની સંખ્યા. એટલે તમે પહેલું સ્વરૂપ જોયું અહીંયા એ અવર્ગીકૃત હતું. હવે એને વ્યવસ્થિત યોગ્ય રીતે સંક્ષિપ્તમાં અને જુદા જુદા વર્ગોમાં વિભાજિત કરી દીધું. તો કહે છે ને, આમ આપેલ અવર્ગીકૃત માહિતીને સંક્ષિપ્તમાં રજૂ કરવાની પદ્ધતિને વર્ગીકરણ કહે છે. પ્રશ્ન પૂછા છે વર્ગીકરણ એટલે શું? તો અવર્ગીકૃત માહિતીને સંક્ષિપ્તમાં રજૂ કરવાની પદ્ધતિને વર્ગીકરણ કહે છે. આંકડાશાસ્ત્રના અભ્યાસમાં વર્ગીકરણની જરૂરિયાત મુખ્યત્વે નીચેના કારણોસર હોય છે. કયા કયા કારણો એવા છે કે જેથી અવર્ગીકૃત માહિતીને વર્ગીકૃત કરવાની જરૂર પડે છે? તો પહેલું, વિસ્તૃત માહિતીને સંક્ષિપ્તમાં સરળ અને આકર્ષક રીતે રજૂ કરવા. જે મોટી માહિતી છે એને ટૂંકમાં રજૂ કરવી છે, સરળતાથી રજૂ કરવી છે, આકર્ષક રીતે એટલે એક જ વાર માહિતીને જોવાથી સમજાઈ જાય એવા સ્વરૂપે રજૂ કરવી છે. એટલા માટે. 2, માહિતીના જુદા જુદા લક્ષણો વચ્ચે સરળતાથી સરખામણી કરવા માટે. એટલે એ છે ને, વર્ગીકરણમાં માહિતીને સમાન ગુણધર્મો અનુસાર સમૂહોમાં વહેંચાતા હોવાથી સરખામણી સરળ બને છે. એટલે જુદા જુદા લક્ષણો તથા જુદી જુદી જે માહિતી છે એની સરળતાથી તમારે એકબીજા સાથે કમ્પેરિઝન એટલે સરખામણીનું કામ કરવું હોય તો એને અવર્ગીકૃતને વર્ગીકૃત માહિતી કરવી પડે, બનાવવી પડે. આગળ, સમય, શક્તિ અને ખર્ચની બચત કરવા માટે. જો અવર્ગીકૃત માહિતીને તમે જુદા જુદા યોગ્ય વિભાગોમાં વર્ગીકૃત કરી દો તો એનાથી સમય, શક્તિ અને ખર્ચ આ ત્રણેયની બચત થાય છે. એ છે ને, અવર્ગીકૃત માહિતી પરથી કરવામાં આવતું પૃથ્થકરણ હોય તો એ વધુ સમય, શક્તિ અને ખર્ચ માંગી લે. પણ જો વર્ગીકૃત એટલે જુદા જુદા વિભાગોમાં એને વહેંચી દેવામાં આવ્યું હોય અને ત્યારબાદ એનું પૃથ્થકરણ કરવામાં આવે તો સમય, શક્તિ અને નાણાં બંનેનો મિત્રો બચાવ થાય છે. આગળ, અભ્યાસ ક્ષેત્રના જુદા જુદા લક્ષણો વિશે સરળતાથી માહિતી મેળવવા. તમે જે હેતુ માટે એનો અભ્યાસ કરો છો એ ક્ષેત્રની અંદર જુદા જુદા જે લક્ષણો છે એ લક્ષણો તમને સરળતાથી મળી રહે, એની માહિતી તમને ઝડપથી મળી રહે એટલે જ આવી અવર્ગીકૃત અને અવ્યવસ્થિત માહિતીને સંક્ષિપ્ત અને વ્યવસ્થિત સ્વરૂપમાં રજૂ કરવામાં આવતી હોય છે. આગળ, હવે અવર્ગીકૃત માહિતી છે, અવ્યવસ્થિત સ્વરૂપમાં છે, એને વર્ગીકૃત અને વ્યવસ્થિત કેવી રીતે બનાવી શકાય એના માટે વર્ગીકરણ શીખવું જરૂરી છે. તો જો વર્ગીકરણના મુખ્યત્વે 2 પ્રકાર છે. પહેલું છે સંખ્યાત્મક માહિતીનું વર્ગીકરણ, બીજું છે ગુણાત્મક માહિતીનું વર્ગીકરણ. આપણે બેયને અલગ અલગ રીતે સમજવાનું છે. બરાબર? ચલો, પહેલું, જો ધારો કે કોઈ એક વિસ્તારમાં રહેતા કુટુંબમાંથી 100 કુટુંબોનો એક નિદર્શ પસંદ કરી તે કુટુંબોમાં બાળકોની સંખ્યા વિશેની માહિતી એકઠી કરવામાં આવે તો કુટુંબ દીઠ બાળકોની સંખ્યા દર્શાવતા 100 જુદા જુદા અવલોકનો મળે. એટલે પહેલા ઘરે જાઓ 1 બાળક, બીજા ઘરે જાઓ 1 પણ બાળક નહીં, ત્રીજા ઘરે જાઓ 2 બાળક, ચોથા ઘરે જાઓ 3 બાળક, તો એક ઢગલા સ્વરૂપે તમને માહિતી મળશે. બરાબર? એટલે કે 100 જુદા જુદા અવલોકનો તમને મળશે, જેને આપણે અવર્ગીકૃત માહિતી કહેવાય. હવે આ માહિતીનો અભ્યાસ કરતાં એવું તારણ મળ્યું કે નિદર્શમાં 1 પણ બાળક ન હોય તેવા 10 કુટુંબો છે, 1 બાળક હોય તેવા 35 કુટુંબો છે, 2 બાળક હોય તેવા 40 કુટુંબો છે અને 3 બાળક હોય તેવા 15 કુટુંબ છે. આ વર્ગીકરણને સંખ્યાત્મક માહિતીનું વર્ગીકરણ કહેવાય. તેને સંક્ષિપ્તમાં નીચે મુજબ રજૂ કરી શકાય. શું કહે છે? જો 100 કુટુંબોમાં બાળકોની સંખ્યા દર્શાવતું વર્ગીકરણ. બાળકોની સંખ્યા 0 હોય, 1 હોય, 2 હોય, 3 હોય.
કુટુંબોની સંખ્યા છે 0 બાળકવાળા 10, 1 બાળકવાળા 35, 2 બાળકવાળા 40 અને 3 બાળકવાળા 15, એમ કરીને 100 બાળકોનો સમૂહ. તો મિત્રો એ છે ને, ઉપરના ઉદાહરણમાં કુટુંબમાં બાળકોની સંખ્યા એ સંખ્યાત્મક ચલ છે. તેથી આ વર્ગીકરણને આપણે સંખ્યાત્મક માહિતીનું વર્ગીકરણ કહેવાય. કારણ કે સંખ્યાત્મક માહિતી છે એનું વર્ગીકરણ એટલે સંખ્યાત્મક માહિતીનું વર્ગીકરણ કહેવાય. હવે આ 100 કુટુંબોના નિદર્શમાં બાળકોની સંખ્યાને બદલે કુટુંબના મુખ્ય વ્યવસાય વિશેની માહિતી એકઠી કરવામાં આવે છે. જો 100 ઘર એ જ છે, પણ કુટુંબનો મુખ્ય વ્યવસાય શું છે, મુખ્ય આર્થિક પ્રવૃત્તિ શું છે, આપણે એની તપાસ કરીએ તો એ પરથી એવું તારણ મળે છે કે 30 કુટુંબોનો મુખ્ય વ્યવસાય ખેતી છે, 25 કુટુંબોનો મુખ્ય વ્યવસાય વેપાર છે, 25 કુટુંબોનો મુખ્ય વ્યવસાય નોકરી છે અને બાકીના 20 કુટુંબોનો મુખ્ય વ્યવસાય મજૂરી છે. આ પ્રક્રિયાને પણ મિત્રો વર્ગીકરણ જ કહેવાય. એનું સંક્ષિપ્તીકરણ જોઈ લો, નીચે છે 100 કુટુંબોનો મુખ્ય વ્યવસાય દર્શાવતું વર્ગીકરણ. કુટુંબનો વ્યવસાય ખેતી, વેપાર, નોકરી, મજૂરી. કુટુંબની સંખ્યા ખેતી કરતા હોય એવા 30, વેપાર કરતા હોય એવા 25, નોકરી કરતા હોય એવા 25, મજૂરી કરતા હોય એવા 20 કુટુંબ, એમ કરીને 100 કુટુંબ. કે છે ને, ઉપરના ઉદાહરણમાં કુટુંબનો મુખ્ય વ્યવસાય એ ગુણાત્મક ચલ છે મિત્રો, ગુણધર્મ કહેવાય. તો આ વર્ગીકરણને ગુણાત્મક માહિતીનું વર્ગીકરણ કહેવાય. જો ઉપરનું જે વર્ગીકરણ શીખ્યા એ સંખ્યાત્મક માહિતીનું વર્ગીકરણ હતું એટલે એને સંખ્યાત્મક વર્ગીકરણ કહેવાય. ત્યારબાદ બીજા નંબરનું જે વર્ગીકરણ શીખ્યા એ ગુણાત્મક માહિતીનું છે, માટે એને મિત્રો ગુણાત્મક માહિતીનું વર્ગીકરણ કહેવાય. બરાબર, આગળ જોઈએ. આમ એકઠી કરેલી અવર્ગીકૃત માહિતીનું મુખ્યત્વે બેમાંથી કોઈ પણ એક પ્રકારે વર્ગીકરણ કરવામાં આવે. કોઈ પણ માહિતી તમે એકઠી કરી હોય તો એ માહિતી કાં તો સંખ્યાત્મક હોય કાં તો ગુણાત્મક હોય, અને એને આધારે એનું વર્ગીકરણ મુખ્ય 2 પ્રકારે થાય. સંખ્યાત્મક માહિતીનું વર્ગીકરણ, ત્યારબાદ ગુણાત્મક માહિતીનું વર્ગીકરણ. આપણે બંને વર્ગીકરણને હવે વિગતવાર સમજવાનું છે. પહેલું છે સંખ્યાત્મક માહિતીનું વર્ગીકરણ. તો સંખ્યાત્મક માહિતીના વર્ગીકરણની અંદર જો શું કહે છે, સંખ્યાત્મક ચલના 2 પ્રકારો છે. પહેલો ચલ છે અસતત ચલ, બીજો ચલ છે સતત ચલ. બરાબર, અસતત ચલની માહિતીના વર્ગીકરણને અસતત આવૃત્તિ વિતરણ કહેવાય. અસતત ચલની માહિતીના વર્ગીકરણને અસતત આવૃત્તિ વિતરણ કહેવાય. જ્યારે સતત ચલની માહિતીના વર્ગીકરણને સતત આવૃત્તિ વિતરણ કહેવાય. તો 1 માર્કનો પ્રશ્ન પૂછાય, સતત આવૃત્તિ વિતરણ એટલે શું? તો સતત ચલની માહિતીના વર્ગીકરણને સતત આવૃત્તિ વિતરણ કહે છે. આપણે બંને વિતરણનો 1 by 1 અભ્યાસ કરીએ. પહેલું છે અસતત આવૃત્તિ વિતરણ. એટલે જો એમ કહે છે, ચલના મૂલ્યના પુનરાવર્તન દર્શાવતી સંખ્યાને ચલની તે મૂલ્યની આવૃત્તિ કહે છે. પ્રશ્ન પૂછાશે 1 માર્ક્સનો, આવૃત્તિ એટલે શું? તો ચલના મૂલ્યના પુનરાવર્તન દર્શાવતી સંખ્યાને તે ચલની તે મૂલ્યની આવૃત્તિ કહે છે. જો અસતત ચલના વિવિધ શક્ય મૂલ્યોને અનુરૂપ આવૃત્તિઓ દર્શાવતા કોષ્ટકને અસતત આવૃત્તિ વિતરણ કહે છે. અસતત ચલના વિવિધ શક્ય મૂલ્યોને અનુરૂપ આવૃત્તિ દર્શાવતા કોષ્ટકને અસતત આવૃત્તિ વિતરણ કહે છે. આપણે એને સમજવા એક ઉદાહરણ લઈએ. જો શહેરના એક માર્ગ પર મે માસ દરમિયાન થયેલા દૈનિક અકસ્માતોની સંખ્યા નીચે પ્રમાણે મળે છે. બરાબર, તમને દેખાય છે. આ માહિતીનું આપણે વર્ગીકરણ કરવું છે. હવે આ 31 દિવસનો મહિનો હોય, મે મહિનો એટલે બરાબર. આ 31 દિવસ દરમિયાન જુદા જુદા જેટલા પણ અકસ્માતો થયા છે
એની સંખ્યા તમને દિવસવાર આપી છે. તમે જોશો તો આ માહિતીમાં ઓછામાં ઓછું ચલનું મૂલ્ય છે 0, એટલે કોઈ દિવસે અકસ્માત જ ના થયો હોય, અને વધુમાં વધુ દેખાય છે 5 અકસ્માત. એટલે આપેલી માહિતી જે છે એ અવર્ગીકૃત સ્વરૂપે છે. એના ચલનું નાનામાં નાનું એટલે ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 0 છે અને મોટામાં મોટું મૂલ્ય મિત્રો 5 છે. તો એનું વર્ગીકરણ જો આવી રીતે થશે. જો અહીં માર્ગ પર થયેલ દૈનિક અકસ્માતની સંખ્યા એ અસતત ચલ છે અને આપણે તેનું આવૃત્તિ વિતરણ તૈયાર કરીશું. અહીં ચલ એક્સની લઘુત્તમ કિંમત 0 અને મહત્તમ કિંમત 5 છે. તેથી ચલની શક્ય કિંમતો 0, 1, 2, 3, 4 અને 5 થશે. આપેલ અવર્ગીકૃત માહિતીને ક્રમશઃ વાંચતા જતાં ચલની જે કિંમત વંચાય તેની સામે આવૃત્તિ ચિહ્ન એટલે આમ ઊભું લીટું મૂકવાનું આવે. ચલની કોઈપણ કિંમતની આગળની 4 આવૃત્તિઓના ચિહ્ન થઈ ગયા બાદ 5મું ચિહ્ન ત્રાંસું આમ મૂકીને 5 આવૃત્તિના ચિહ્નોનો સમૂહ બને, જો કૌંસમાં બનાવેલો છે તે રીતે મિત્રો એને દર્શાવવામાં આવે છે. આનો હેતુ ફક્ત આવૃત્તિ ચિહ્નોની ગણતરી સરળ બને તેટલો જ હોય છે. જ્યારે ચલની બધી જ કિંમતો વંચાઈ જાય ત્યારબાદ અવલોકનની દરેક કિંમત સામેની આવૃત્તિના ચિહ્નોને ગણીને આવૃત્તિ મેળવવામાં આવે છે. આ રીતે દરેક અવલોકનોની આવૃત્તિઓનો સરવાળો ચલની આપેલી કુલ કિંમતોના જેટલો થવો જોઈએ, એટલે કે n = f = 31. આ રીતે આવૃત્તિ વિતરણ જોવો નીચે પ્રમાણે થશે. દેખાય છે? મે માસ દરમિયાન શહેરના માર્ગ પર થયેલા દૈનિક અકસ્માતોની સંખ્યા દર્શાવતું અસતત આવૃત્તિ વિતરણ. તમે જુઓ ચલની કિંમત અકસ્માતની સંખ્યા 0, 1, 2, 3, 4, 5. સામે એને લગતી એની આવૃત્તિઓ વાંચતા જઈએ, એક એક ટીક કરતા જવાની. બરાબર? તમે જુઓ પહેલામાં 9 આવૃત્તિ છે, બીજામાં છે 7, ત્રીજામાં છે 7, ચોથામાં 4, પાંચમામાં 2 અને છેલ્લે છઠ્ઠામાં પણ 2. એમ કરીને કુલ આવૃત્તિઓનો સરવાળો કરો તો 9, 9 ને 7 16, 16 ને 7 23, 23 ને 4 27, 27 ને 2 29, 29 ને 2 31. કારણ કે મે મહિનામાં ટોટલ 31 દિવસો હોય. હવે તમે અહીંયા આ માહિતી હમણે જોઈ, આ દેખાય છે એ ડિસ્પ્લેમાં, એ અવર્ગીકૃત સ્વરૂપ હતું જેના આધારે કોઈ નિર્ણય નહોતો લઈ શકાતો. પણ હવે એને આવી રીતે વ્યવસ્થિત અને સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપમાં રજૂ કરીએ તો એનાથી એનું આંકડાશાસ્ત્રીય વિશ્લેષણ પણ સરળતાથી અને ઝડપથી કરી શકાય. મિત્રો, અવર્ગીકૃત માહિતીમાં ચલની મહત્તમ કિંમત અને લઘુત્તમ કિંમતો વચ્ચેના તફાવતને માહિતીનો વિસ્તાર કહે છે. યાદ રાખજો, પાછળ આપણે વિસ્તારનું માપ આપણે આગળ શીખવાડી દીધું તમને. અવર્ગીકૃત માહિતીના ચલની મહત્તમ કિંમત અને લઘુત્તમ કિંમત વચ્ચેના તફાવતને માહિતીનો વિસ્તાર રેન્જ R કહે છે. એટલે કે વિસ્તાર R બરાબર મહત્તમ અવલોકન એટલે કે મહત્તમ કિંમતમાંથી લઘુત્તમ કિંમત બાદ કરો. કહે છે ને, ઉપરના ઉદાહરણ માટે વિસ્તાર R બરાબર મોટું અવલોકન 5 માંથી નાનું અવલોકન 0 બાદ કરો બરાબર 5 થાય. આગળ જ્યારે અસતત ચલની કિંમતનો વિસ્તાર ખૂબ જ મોટો હોય ત્યારે તે માહિતી માટે અસતત આવૃત્તિ વિતરણ કરવું યોગ્ય નથી. આ સંજોગોમાં અનિવારક સતત આવૃત્તિ વિતરણ કરવું યોગ્ય છે, જેનો અભ્યાસ તમને આગળ આવશે. આપણે આ અસતતને લગતું એક બીજું ઉદાહરણ જોઈએ મિત્રો. તો મિત્રો એને લગતું એક ઉદાહરણ જોઈએ. એમ કહે છે, ટેલિવિઝન સેટનું ઉત્પાદન કરતી એક ફેક્ટરીમાં અઠવાડિયા દરમિયાન 500 સેટનું ઉત્પાદન થયું હતું અને તેમાંથી 50% ટેલિવિઝન સેટનો એક નિદર્શ લઈ દરેક ટેલિવિઝન સેટની તપાસ કરતાં એની અંદર નીચે પ્રમાણેની ખામીઓ માલુમ પડે છે. આ માહિતી પરથી યોગ્ય આવૃત્તિ વિતરણ તૈયાર કરો. તો મિત્રો તમે જોશો, આપેલી માહિતીમાં સૌથી નાનું અવલોકન છે 0, સૌથી મહત્તમ અવલોકન છે 5. એટલે તમે જોશો તો એનું આવૃત્તિ વિતરણમાં આવું કહે છે. જો અહીં ટેલિવિઝન સેટમાં ખામીઓની સંખ્યા એ કેવો ચલ છે મિત્રો? અસતત. કારણ કે ટેલિવિઝનની અંદર ખામી હોય તો 1 ખામી હોય, 2 ખામી હોય, એવું ન કહેવાય કે 1.5 ખામી છે. એટલે એ અસતત ચલ છે. તેથી તેમજ ખામીઓની મહત્તમ સંખ્યા 5 અને લઘુત્તમ સંખ્યા 0 છે.
તેથી આપેલ અવર્ગીકૃત માહિતીનો વિસ્તાર r બરાબર 5 માઇનસ 0 બરાબર 5 થાય। તેથી ટેલિવિઝન સેટ દીઠ ખામીઓ દર્શાવતું અસતત આવૃત્તિ વિતરણ તમે જુઓ અહીંયા નીચે બનાવેલું છે, દેખાય છે। 50 ટેલિવિઝન સેટના નિદર્શમાં ટેલિવિઝન સેટ દીઠ ખામીઓની સંખ્યા દર્શાવતું અસતત આવૃત્તિ વિતરણ। એમાં ટેલિવિઝન સેટ દીઠ ખામીઓની સંખ્યા એને ચલ x કીધો, બાજુમાં આવૃત્તિ ચિહ્ન લીધું, બાજુમાં એવા ટેલિવિઝન સેટની સંખ્યા ગણી તો 0 ખામી હોય એવા 18 મળ્યા, 1 હોય એવા 12, 2 હોય એવા 9, 3 હોય એવા 6, 4 ખામી હોય એવા 3 ટીવી અને 5 ખામી હોય એવી 2 ટીવી। તો તમે ગણતરી કરો, 18 ને 12 30, 30 ને 9 39, 39 ને 6 45, 45 ને 3 48 ને 2 50 થઈ ગયું મિત્રો। તો આજે આપણે આ અસતત આવૃત્તિ વિતરણ સુધીનો અભ્યાસ રાખીએ। આવતા લેક્ચરની અંદર તમને સતત આવૃત્તિ વિતરણ વિશેની માહિતી મળશે, સમજાવવામાં આવશે, બરાબર। ત્યાં સુધી આજે ચલાવેલું બધું જ તમારી નોટમાં સારા અક્ષરે મિત્રો લખવાનું છે। જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો।